وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم أما بعد. Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz şükürler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat salamlarыбызды айтқандан кейін, урматтуу мусулман бир туугандар, бардыгыбыздын дуа тилегибиз, ибадаттарыбызды Аллахым кабыл кылган болсун. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus-siyamu kema kutibe alellezine min qablikum la'allakum tattaqun. O iman keltirgen pendelerim, silerden murunku ümmetlerge orozo farz kılınganday ele, silerge dağı farz kılındı. Siler Allah'dan korkuşunlar üçün, takva boluşunlar üçün deydi. Urmatlı bir tuğandar, bardığız Kudayga şükürlerde aytalı, ömürleri üstü verip, mına orozoga mına 3-4 gün vakitte mına orozonun üstüne girip gelebiz. Allah Teala oşo günlerge de amin esen jetkirsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahumma bellighna Ramazan. O Allah'ım Ramazan ayına amin esen jetkir deçele. Peygamberimiz bir neseni surangan bolsa oşo nersenin kadır barkı var. Oşo nersenin kımbattuluğu var. Oşo nersenin pende üçün dünya ahirette paydası var nerseni Peygamberimiz surangan. Ramazan ayına amana sen jetkir degen duasынан ar birimiz bir natijalardı çıgaralı. Ramazan ayında Allah subhanahu wa ta'ala inşallah ar birimizge ulu nerselerdi nasip kılat. Kudayım darajalarыбызды көтөрөt, mehrimin tögöt, Allah Teala günöөлөрүбүздү geçiret dep. Ankeni bul Ramazan ayı Allah Teala'nın mehrimi tögülgön ay. Allah Teala mağfiret kılıp pendelerinin günöөлөрүn geçirgen ay. Allah Teala özünün pendelerin tozokton azat kılat olgan ay urmatlı bir tuğandar. Anan uşul uçurga çeyin gündö alımdarыбыз aytıp bardığыбызга Ramazan tuuralı jat bolup ketti. Bir tuğandar Ramazanга dayardanalı, kantip dayardanabız, üylörübüzdü tazalayt ekenbiz. İftar kıldıram dep dayındanat ekenbiz. Bul tışkı görünüştөгү dayında olur. Tışkı görünüştөгү dayardıklar bir tuğan. Birok içibizde jürөгүбүз menen da dayar bololu. Mına Şaban ayı oşon üçün uşu Ramazanга dayardansın dep Şaban ayı gelet eken. Şaban ayında kim jakşı amal kılgan bolsa al suyuna versin. Kudayım maga Şaban'da jakşı amal kılganga, orozolordu tutkanга, Allah'ını zikir kılganga, köp Kur'an okuganga, meçitlerge köp kattaganga, Allah Teala'dan dua kılganga, Allah maga nasip kılıp iyilik berdi. Ramazan'da dağı maga iyilik berdi, suyuna versin deydi alımlarımız. Bir tuğandar mına sanalı gündör geletat. Şu sanalı günlerden keyin bizdin can düýnöbüzgö orozo degen meyman gelet. Allah Teala'nın meymandarının içinden biz bul dünýöge jaralganda 1000 degen meymandardy kütöbüz. Kudayım tagdyrlarыбызга oşondoy jakşı günlerdi jassın. Birok oşo meymandardyň eň ulugu gaýsy? Meymandardyň Allah subhanahu wa ta'ala jönötkön Ramazan ayı eň ulu kadır barktуу meyman eken. Emi bir tuğandar oylanyp görölüçü. Bul dünýede eger üýüňe meyman gelse, gelip dastarkonуңдун tegeregine oturguzup koyup, özüň argym menen jaňjaldaşa turgan bolsoň, meymanga göňül burbay koýa turgan bolsoň, je emne jep atat, emne içip atat aga hiç mani berbey koýa turgan bolsoň, oşo meyman kanday abalda kalat? Sen özüň bir jerge meyman barsaň, oşondoy mamile görseň, kanday abalda kalasың bir tuğan? Ramazanды Allah Teala bizge meyman kılıp atat. Bizdin ömrübüzdü Ramazanга meyman kılıp atat. Ramazan bir meymanыбыз gelatat. Oşo Allah Teala jönötkön kança insanlar oşo orozogo jetpey kaldı.
Сөзсүз эле ажал деген кары жаш деп тандабайт экен, бай кедей деп тандабайт экен, эркек аял деп тандабайт экен. Бирок ушу Рамазанга жакын калганда канча адамдар Рамазанды көрбөстөн мына бүгүн, эртең, кече канча адамдар узап кетип атышат. Бир туугандар, өмүрүбүз келатабы? Рамазан келатат дегенде бүгүнкү күндөн баштап жүрөгүбүздү ушундай тазалап, Алла Тааланын улуу айы келатат, кечирим айы келатат. Бул айыларда бир кылынган нафил ибадат кылып кое турган болсоң, башка айыларда фарз ибадат кылгандай сооп бериле турган ай келатат. Бул айда бир фарзды кыла турган болсоң, башка айда 70 фарзды кыла турган, кылды деген сооп бериле турган ай келатат. Алла Таала мени кечире турган ай келатат деп, жүрөгүбүздү мейман келатат деп ачалы. Бир туугандар, бул Алла Тааланын бизге жөнөткөн мейман экен. Бардыгыбыз ушу мейманды меймандай Алланын урматын коюп, Рамазандын урматын коюп туруп тосуп алалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте: "Ман сама Рамазана иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min замби." Кимде ким Рамазан айындагы орозону ыйман келтирип, Алла Таала мага фарз кылыптыр деп, Алла Тааладан сооп үмүт кылып тута турган болсо, анын мурунку өткөргөн күнөөлөрү кечирилет дейт. Бир туугандар, күнөө кечирилет десе муну жөнөкөй ойлобойлу. Алла Таала бул дүйнөгө жаратканда бизге эсепсиз ниматтарды берген, эсепсиз белектерди берген. Бир туугандар, аны эсептеп бүтө албайбыз. Эми ошо эсептеп бүтө албаган белектердин эң чоң белеги эмне? Күнөөлөрдү кечирген белек. Бир туугандар, мисалга алып көрөлүчү. Бул дүйнөдө бардыбыз ушул жерде амин деп коелу. Кыбланы карап отурабыз. Жума күнүндө, Алла Тааланын улуу күнүндө отурабыз. Алла Таала эч кимибиздин тагдырыбызга түрмөнү жазбасын. Эч кимибиздин тагдырыбызга зынданга түшүп калууну жазбасын. Адамдын колуна эзилип, ар кимдин колуна барып туруп кор болгонду жазбасын. Бирок кээ бир инсан бул дүйнө имтихан дүйнө экен. Кээ бирөө ушинтип кокустуктан бир күнөө кылып алат. Кээ бирөө атайлап кылмыш кылып коет. Кандай болсо дагы бир суракта жүргөн, күнү түнү милицияга жалдырап жүргөн, сот залында барып туруп ыйлап турган, түрмөгө барып камалып турган, СИЗОдо барып туруп запкы көрүп аткан инсандарды элестетип көрөлүчү. Ошентип атканда эч бир кылмышың жок болуп туруп, же болбосо бир жаңылыш кылмыш кылып алып туруп ошол жерлерге түшүп калып, соттолуп аткан жериңде ушу дүйнөдө 50 жыл иштеген малыңды берип дагы кутулууну адам ойлоп калат. Анткени жан деген кымбат. Бул дүйнөдө ошончо экен, бир 3 жыл 4 жыл кыйналганды кыйналбайын деп туруп адам эмне деген кадамдарга барат. Эми кыяматта, урматтуу бир туугандар, Аллах субхану ва таала сактаган болсун. Бардыгыбызды абийир менен жашатып, абийир менен алсын. Кабырга киргенибизде Алла Таала бизди сурай турган периштелер бизге сүйүнчүлөп, ошо жаннаттардан терезе ачып, ушуну карап жат десин. Кыяматта тирилгенибизде да амал дептерлерибиз оң тараптан берилип, жаннатка киришти Кудайым насип кылсын бир туугандар. Бирок эгер тескери болуп калганын элестетеличи, бул дүйнөдөгү 4 күндүк, 5 күндүк, 1 жылдык кыйноо, ошо 1 жылдык бир сурактан качыш үчүн адамдар арактап, тозу бүй-бүлөсү менен кыжаалат, үйү жашап аткан тирүү жашоосу өлүк жашоого айланып калып атканын көрүп атабыз го бир туугандар. Бирок ушул дүйнөдө кыйналып атканыңда, сен соттон сотко чуркап жүргөнүңдө, сен милициядан милицияга чуркап жүргөнүңдө, сурактан суракка чуркап жүргөнүңдө, сенин күнөөң кечирилди деп туруп сот залынан чыгарсынчы. Адам кандай сүйүнөт? Адам ал нерсени бизге Алла Таала көрсөтпөсүн. Бирок тагдырында баргандар, көргөндөр аны жакшы билет. Көрдүңүздөр, ошо жерден чыгып келатканда адамдар башка эч нерсенин кереги жок. Кудайым шүгүр, эркиндигиме шүгүр, азаттыгыма шүгүр, бирөөнүн астына басылбаганыма шүгүр деп Алла Таалага ушундай шүгүр кылат. Бир туугандар, эми элестетели. Аллах субхану ва таала орозо айын эч кемчиликсиз тута турган болсоң, Алла Таала буйругандай кылып тута турган болсоң,
Allah Taala'dan soob ümit kılıp tuta turgan bolsang, senin günöөлөрүңdү kechirет деп атат. Allah Taala bul dünyada bilip bilbey kalgan kançalagan, tonnalagan, toğdoy bolgon günöөлөрүбүz бар. Ошонун барын Allah Subhanahu wa Taala тазалап туруп, кыяматка барганыңда сага эркиндик берген Allah Subhanahu wa Taala'nын эң чоң белек экенин унутпайлы. Пайгамбарыбыз да бир хадисте: "Ман қама Рамадана иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min zambi." Кимдеги Рамазан айында түндөлөрү келип таравих намаздарда турган болсо, tahajjud namazdарды түндө туруп окуган болсо, намаздарына так болуп ушинтип кыямда турган болсо, ошо киши ошону Алла Таалага иман келтирип кылган болсо, Алла Тааладан сооп үмүт кылып кылган болсо, анын да күнөөсү кечирилет дейт. Бир туугандар орозону жөн эле орозо экен, ай келчи деп туруп, азыр ушундай жаман адат пайда болуп кетти. Кээ бир ибадат халал, ушу ибадатыбызды да биз шан шөкөткө айлантып алып атабыз. Бир туугандар буруй айяман мa'дудат дейт Кур'ан-ы Каримде. Бул саналуу гана күндөр дейт. Рамазан башталдыбы, башталгандан кандай бүткөнүн билбей калабыз. Бирок ушундан иннамал а'малу бинният деп азыртадан ниет кылалы. Ниет кылып Рамазанда мен бир да кемчилик кылбай кылайын. Ошого ниет кылдым. Алла Таала мага ошого тауфик бер, ийгилик бер. Мен Рамазанда бир да жолу калпайтпаймын. Бирөөлөрдүн ортосунда чагымчылдык кылбаймын. Бирөөлөрдү гыйбаттабаймын. Жалгандан касам ичпеймин. Адамдарга жаман нерсе ойлобоймун. Жалаң гана зикир менен, Кур'ан менен, ибадат менен боломун деп ниет кылалы. Алла Таала ошого да жеткирсин бир туугандар. Ушундай улуу ай келатканда Алла Тааладан жардам сурайлы. Кудайым ушул айларда ушундай мен көтөрө албаган сыноолор менен сынабагын, мен ошого алек болуп, Рамазандын акысын бере албай калбайын деп сурайлы. Кудайым мени имтихандабай тургунуң, ушул айда чын көңүл менен, ачык көңүл менен ибадат кылып алайынчы. Бир орозону өзүнүн шартына жараша тутуп алайынчы деп Алла Тааладан сурайлы, урматтуу бир туугандар. Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Kimde Allah Taala gıyık dep koygon, Allah Taala kadır barktap koygon nerselerde kadır barktagan, bul jüröktün takvalığından deyit bir tuğandar. Biz Allah'a kaçan jakın bolobuz. Жүрөгүбүз такыба болгондо, жүрөгүбүз таза болгондо, жүрөгүбүз Алладан чыныгы коркуп калган киши Аллага көбүрөөк жакын болот. Эми Аллага жакынбызбы деп сурайлычы? Бардыгыбыз жакын болгубуз келет, туурабы, мусулманбыз. Бирок сурайлычы, мен жакынмынбы дей турган болсок, аалымдар ушундай дейт: жүрөгүңдү байкап көр, өзүң менен өзүң сүйлөшүп көр. Sen meçit degende meçitin жанынан өтүп баратып, койчу ушул жерде бир жаман иш кылбайынчы. Алла Тааланын үйү турат. Алла Таала кадыр барктап койгон мечит турат деп туруп, эгер корко турган болсоң, жүрөгүңдө такыбалык бар деп эсепте. Кыбыланы карап отуруп, бутуң талып кетип, ушинтип бутуңду сунайын дегенде ошол жакта кыбыла, койчу ушу кыбылага сунмайын деп, ушинтип бурулуп туруп башка жака сундуңбу? Ошону өзүңдү өзүң жүрөгүң ошону башкара албатабы? Демек жүрөгүңдө такыбалык бар деп бил. Атаңды көргөн учурларда ушу атам эле мени ымыркай кезимде мага ырайым кылып туруп бак деле, мен ушундай наристе кезимде мен үчүн чуркап базарларда акча таап, базарларда нан таап келип мен оозума сал деле. Алла Таала атаны улук кылган, уф деген сөздү айтпа деген ата энеңе деп, атаны карап туруп атага бир жылмайып, жүзүнөн сүйүп, атаке сен менин атамсың дей алдыңбы? Демек сенин жүрөгүңдө такыбалык бар. Энеңди көргөндө ушундай кыла алдыңбы? Демек сенин жүрөгүңдө такыбалык бар. Алла Тааланын фарзы деп келаткан намаз окуп аткан кишинин жанынан өтүп атканда, ушу намаз окуп атыптыр деп бир аз ошону сыйлап, үнүңдү пастата алдыңбы? Демек сенин жүрөгүңдө такыбалык бар. Орозо Рамазан айы келатканда ушу мусулмандардын кубана турган айы, мусулмандар ушуну даңктай турган ай, өзүлөрүнүн адал тамактарын, нан, чай,
жана башка адал тамактарындагы өзүнө арам кылып ошону таштап орозо тута турган улуу ай экен деп Рамазан айды сыйлай алдыңбы? Демек сенин жүрөгүңдө такыбалык бар. Бир туугандар, жүрөгүбүз менен бир эсептешип көрөлүчү. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala kadir barıqtуу kılgan nerselerdi kim kadir barıqtуу tutuna turgan adam anın жүрөгүндөгү takıvalıktın belgisi deydi. Bir tuğandar Ramazan geldi. Bardığımız жүрөгүбүздү takıva kılalı. Uşu Ramazanга girip atkanda uşunday deyli Allah Ta'ala'nın ulu ayı gelatat dep uşunday bir dayardanalı Kudayım жүрөгүбүздү takıvalıktardan kılsın. Жүрөгүбүzdү kulpulap koybosun. Kur'an'da Allah Teala khatamallahu ala kulubihim ve ala sam'ihim ve ala absarihim ghishawa ve lahum azabun azim. Allah Teala bir жүрөктөргө ушинтип туруп печат басып коет. Kulaktarga basat, gözdörgө basat, alardı can çıdagız azaptar götöt. Alar kimder? Allah'ın ayatını aytıp atkanda gayra teskeri süylөгөндөр, paygambarın ayta beret degender, ayatlarga kufurluk kılgandar, ушундай күнөө иштерди кылып боло берет деп туруп акылына салып кете бергендер, мына жүрөктөрү кулпуланып калгандар, көздөрү кулактары кулпуланып калгандар, аларды адам чыдай алгыс азаптар күтөт дейт. Урматтуу бир тууган, менин жүрөгүмдү кулпулабагын, кулагымды кулпулабагын деп Алла Тааладан сураналы, жүрөктөрүбүздү ачып такыба кыл дейли. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү Абу Зар радыйаллаху анхуга: "Ey Абу Зар, sen saparga attanganda saparga birdeme dayındadыңбы?" deyт. Абу Зар радыйаллаху анху: "Наам я Расулаллах." "О Алланын пайгамбары, ооба мен даярдадым" дегенде, "Sen özüңдүн кемеңди, ушу кемени билебиз, деңиздердин үстүндө сүзө турган кемеңди sen жакшылап жаңылап алгының, анткени биз сүзө турган деңиз өтө терең" деген. "Sen сапарга бара турган азык түлүгүңдү көбүрөөк камдап алгын, биздин сапар алыс" дегенде Абу Зар радыйаллаху анху алгандай, кандай кылып дайындайм дегенде, ушундай ысык күндөрдө, мээ кайнаткан ысык күндөрдө сен орозо туткун, сен тириле турган, эсеп кысап бере турган күнүң үчүн, сен ушундай караңгылыгы адамды коркута турган караңгы түндөрдө туруп намаз окугун, сен кабырыңдагы караңгылыкты жаркыратыш үчүн, sen ушунда улуу ажылык ибадатын бүтүргөн улуу иштер үчүн кыяматта боло турган, кыяматта адамдын тагдыры чечиле турган күн үчүн ажылык кылгын деген. Урматтуу бир туугандар, бул улуу фарздар бардыгыбыз бир жүрөгүбүз менен кабыл кылып, ушундай ай келатат, бул айларда мен чыдайын, анча-мынча нерсени мен шылтоо кылбайын дейли. Бұл кезде азыркы кезибизде кичине бир аз башым ооруйт, же болбосо иштен кыйналып кетем, мындай деп болбогон нерселерди шылтоо кылбайлы. Бир жалган шылтоону шылтоо кыла турган болсок, Алла Таала чын шылтоо берип койбосун эртең бир тууган. Жөн эле Алла Тааланын ушундай bir Ramazan ayı, farz kılgan ayı gelatsa, koyçu aşkazanım oruйт, koyçu başım aylanıp ketet, koyçu cumuştan de biraz nerseni şıltoo kılıp durup, oşantip şıltoo kılıverip durup, çınık aşkazanın doğrutup koybosun. Seni çınığı oşo orozonu götür albay turgan kılıp koybosun. Tuğra şariatımız ruhsat beret. La yukallifullahu nafsan illa vus'aha. Adam balasına götür albagan жүктү Allah Taala жүктөбөйт. Чындап оорулуу болгон болсо, өлүп кала тургандай даражада, же болбосо оорусу күчөп кете турган даражада болсо, ал кишиге орозо тутпаганга Алла Таала уруксат берет, ага фарз болбойт. А бирок кээ бирөөбүз жөнөкөй нерсени шылтоо кылып туруп оорусубузду ачып албайлы. Илгери кой кайтарган чабандар да орозо тутат эле. Суга сугарган советтик доордо орозо тутсаң алып келип туруп оозуңа суу куйуп аткан учурларда, тоолордо мен бала кезде билет элем, биздин аталарыбыз ушинтип кой кайтарып жүрүп ысыктын күнүндө орозо тутушат эле. Кой деген сенин обедке барам дегениңди түшүнбөйт бир тууган. Мен выходной кылам, бүгүн үйдө эс алышым керек дегенди ал түшүнбөйт бир тууган.
Карасаңыз, азыр болсо өзүңдүн жашооңду өзүң оңдоп ала турган, абетиңе барасың, башкага барасыңды башка нерсе түшүнөт, бирок мал түшүнбөйт. Мал менен мал болуп жүрүшүң керек. Сугаттарда ушинтип туруп ысык күндөрдө, шахталарда строительдер ушинтип туруп, куруучулар ошентип алып туруп орозо тутушкан. Бир туугандар уялалы, бардыгыбыз орозого ниет кылалы. Умар радыйаллаху анху улуу заттан Алла Таала буйруган ибадаттардан сага эң жаккан, эң жагымдуу ибадат кайсы дегенде Умар радыйаллаху анху ушу эң узун күндөрдө, жайдын күндөрү узун болот билесиздер. 20 саат, 21 саат орозо туткан күндөр болгон. Ошондой узун күндөрдө, ушинтип мээ кайнатып турган ысык күндөрдө тилдерим салаңдап, эриндерим кургап, алым кетип орозо туткандан дагы жагымдуураак ибадат жок дептир бир тууган. Бардыгыбыз ушундай жагымдуу дегенби? Сахабалар сүйгөн ибадатпы? Пайгамбарлар сүйгөн ибадатпы? Келиңиздер буга бир аракет кылып, бардыгыбыз жакшы ниет кылалы. Анан бардыңыздарга ушу нерсени дагы бир белгилеп айтып коеюн. Бир туугандар орозо туттук деп туруп, кээ бир учурларда орозонун сообун жууп, Алла Тааладан келаткан белектерди албайм, койчу, кереги жок мага деген мамилени кылып коет экенбиз кээ бир учурларда. Орозо тутканда улам себеби жок, туура жуунган, себептүү. Жуунуп калсаң тердеп бир жерге жыйналышка барыш керек, же адам жунуп болуп калат ойгонсо, же бир бала болгондо жуунгандан орозо бузулуп кетпейт. Бирок кээ бирөөбүзчү жөн эле орозо турганда улам душка кирип улам жууна бергенде соопторун азайтып ийбейли. Ушундай улуу белекти жөн эле жеңил кылып албайлы. Бир туугандар анан кээ бирөөбүз таң аткыча ифтар жасап, кечинде баштап ифтарда таравины да окубай 12-1 чейин ифтар жасап, анан ал келгенде келип жатып, бамдатта жок, анан кечке чейин уктап ушинтип орозо туткандар да бар. Сурап көрөлүчү ар бирибиз, бул жерде да бар да ошондой адамдар. Бир туугандар бул уктагандан орозо бузулуп калбайт. Бирок буну жеңилдетпейли да. Карасаңыз, эртең менен уктап кечинде ойгоно берсеңиз, орозонун эмне экенин билбей каласыз. Орозону бир аз кыйналып, бир аз суусап, бир аз ачка болуп, бир аз ушинтип тамакка, ушинтип ифтарды ушинтип күтүп, ошентип тутуңуз да. Уктаган кечинде ифтарга чакырсаң, ифтарга деле келгиси келбейт. Курсак ачкан эмес да, жатып уктаган кечке чейин. Бир туугандар бул нерселерден этият бололу. Колубуздан келсе, уктаса сынып калды деп дагы түшүнүп албайлы. Уктагандан орозо бузулуп кетпейт. Бирок сый урмат кылалы деген нерсе. Үчүнчү нерсе, жалган сүйлөбөйлү. Жалган сүйлөп, жөн эле бир нерсени жалган сүйлөө орозону бузуп да коюшу мүмкүн. Жалган сүйлөө өзү арам, бирок бузбайт деген биз ишенсек да орозонун сообунан кургалабыз. Гыйбат айтуу, адамдарды ушакта орозонун сообунан, Алла Тааланын белегинен кургалтыра турган нерсе. Адамдарга чагымчылдык кылуу, бул нерселер жөн эле болор болбос нерселерди, тамашаны отуруп алып жөн эле адамдарга бир нерсени ойноп, компьютер ойноп отурбайлы бир туугандар. Адамдар менен тамашалашып, пайдасы жок нерселерди сүйлөп, каткырып күлүү, бул орозону сыйлабагандык болот. Анан азыркы учурларда кээ бирөөбүз отуруп алып туруп фильмдерди көрөбүз, сериалдарды көрөбүз. Кечке чейин эртең менен саарлыкты бекитип баамдатты окутуп коюп отуруп, асырга чейин сериал көрүп отурбайлы бир туугандар. Орозону сыйлайлы бул учурларда. Ибадат менен өткөрөлү деп. Ал сен монтип ачка болуп койгонуң менен орозо эмес. Орозону ашказанды туттургандай жүрөгүңдү да орозо туттурасың, акылыңды да орозо туттурасың, көзүңдү, кулагыңды да орозо туттурасың, колуңду да, бутуңду да орозо туттурасың. Ушу нерсенин бардыгын Аллага жакпаган нерселерди кылдырбаган бул орозо туттургандык болуп эсептелинет. Урматтуу бир туугандар, биз мусулманбыз. Мусулман үчүн, мусулман болгонубуз үчүн орозо фарыз болуп атат. Кафырга фарыз болбойт, балагатка жете элек адамга фарыз болбойт, акылынан ажыраган жиндиге фарыз болбойт. Орозо кимге фарыз? Балагатка жеткен мусулман болгон акылдуу адамга фарыз. Баарыбыздын Кудайга шүгүр акылыбыз бар. Тамак ичсек тузу барбы, жокпу, таттуу, ачуу билбей атабыз, акылыбыз менен көрдүңүздөр. Карасаңыз, балагатка жетип атабыз, жеткенбиз, мусулманбыз, жүрөгүбүздө иманыбыз бар. Мусулманчылыктын, исламдын да биздин үстүбүздө акыбыз бар. Атанын баласынын үстүндө акысы бар. Же болбосо бир ата
баласы төрөлүп баласын карабаган болсо, ошонун тамагын ойлобогон болсо, тарбиясын, ыйманын ойлобогон болсо, ал ата деле болбойт бир тууган, Кудай сактасын. Антип жүргөндөр да бар. Атанын баласынын үстүндө да акысы бар бир туугандар. Атасы ушинтип багып атса, ошо картайган кезде ошону сыйлап, төрүнө отургузуп, атаке сен жегин, мен да сенин балаңмын, менин тапкан дүнүйөм да сеники дей ала турган бала, ошо атанын акысын берген болот. Ошо сыяктуу мусулманчылыгыбыздын биздин үстүбүздө да акысы бар. Жөн эле ла иляха иллаллах деп койдум эмес. Ла иляха иллаллах дедиңби, Мухаммадур Расулуллах деп ишендиңби, сен толук мусулмансың. А мусулманчылыгыңдын үстүндө акысы бар. Акылары ушу намаз, орозо, харам нерселерден тыйылуу, адал нерселерди кылуу бул акысы болуп эсептелинет. Бир туугандар, мындан мун нерселерди көңүлүбүзгө жакшылап алалы. Анан Рамазан айларында көбүрөөк жоомарт болгонго аракет кылалы. Жоомарттык бул пайгамбарыбыздын сыпаты бир туугандар. Мээримдүүлүк пайгамбарыбыздын сыпаты. Алла Тааладан сураналы. Кудайым мени пайгамбарыбыздын сыпаты менен сыпаттандыр. Менин сыпаттарым пайгамбарыбыздын сыпатына окшосун деп Алла Тааладан сүйүп дуа кылалы. Пайгамбарыбызды сахабалар ушундай жоомарт эле жөнөкөй жашоосунда дагы Рамазан келгенде жоомарттыгы ушу соккон шамалдай болуп жоомарт болуп кетет эле дейт. Соккон шамал бул имаратка да тиет, кишиңе да тиет, айбанга да тиет, өсүмдүккө да тиет, бардык нерсеге соккон шамал тиет. Ошо сыяктуу пайгамбарыбыздын жоомарттыгы да ошондой болуп кетет эле дейт. Бардыбыз жоомарт деселе жөн акча тыйында жоомарт деп эсептебейли. Мамиледе жоомарт бололу, ибадатта жоомарт бололу, мээримдүүлүктө жоомарт бололу. Колубуздан келишинче ушу нерселерди кылалы. Бир туугандар, бири-бирибизди ооз ачыралы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир адамды, ороза адамды сыйлап ооз ачырса, ошо адамдын кылган сообунун баары кемибестен бул адамга да тиеп, бул адамда калат деген. Ошондо кедей сахабалар отуруп, я Расулаллах, сооптун бардыгын байлар алып кетеби дегенде, жок. Бир уртам сүт менен, бир уртам суу менен, же болбосо бир дагана курма менен ооз ачырсаң да ошо соопту аласың дейт. Бир туугандар, Рамазан айлары келатат. Береке айларды Алла Таала берекелүү кылсын, күнөөлөрүбүздү кечирсин. Ушу айларды Алла Тааланын мейманы катары кабыл кылып, ошого меймандай мамиле кылып, мейманды үйүбүздөн узатканда, үйдөгү ыраазы болуп кеткен мейман ушундай дуасын берип, ошондой дарбазадан чыкканда, эй сени да мен коноктойм деген ушундай жүрөк менен, ушундай уялуу сезим менен, ушунча сыйын көрдүм, мен дагы бир ушуну коноктошум керек деген деп кетет, билесиздер. Баарыбыздын жашообузда билебиз. Рамазаныбызды ошондой күлүп, жайнап тосуп алып, ошондой ыраазы кылып узатышты. Аллах Subhanahu wa Taala albiribizge nasip kılsın. Güç kuvvet versin. Taravilerge, kıyamul laylarga, tünkü namazlarga, gündüzleri hiç kemçiliksiz oroza tutkanga Kudayım güç kuvvet versin. Allah Taala elibizge tınçılık amançılık versin. Kudayım iki dünyanın baktısını albiribizge nasip kılsın bir rahmetike. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ